Hello my dear students, I am Pratika, Accountancy lecturer in Alpha Pre-University College, KR Nagar. This is my third video class of 2nd PUC Accountancy, 2nd chapter, Accounting for Partnership Firm Basic Concepts. My last video class, it means in my second video class, I have explained about the methods of calculation of the partner's capital. I have explained the two methods, that is fixed capital method, another one is the fluctuating capital method. So after that I have explained about the profit and loss appropriation account. So how to distribute the profit to partners. ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಹಂಚ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇನ್ ಮೈ ಥರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ I am going to explain the same concept, profit and loss appropriation account. I am going to solve the second problem. So I am going to explain about the problem. See, P and R commenced a business with capital investment of rupees 80,000. This 80,000 is P's capital. This 60,000 is R's capital, respectively, on 1st April 2017. They agreed to share profits and losses in the ratio of 3:2. So ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು 3:2 ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/3/2018 they earned a profit 24,000. ಸೊ 24,000 ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅವರು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ? ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/3/2018 ಅವರು 24,000. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಸೊ ಈ 24,000ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತಹ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ 6%. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು 6% ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ 6% ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ 6% ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಆರ್ rupees 5,000. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಪಿ 1,500 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ 1,000 ರೂಪೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ 15,000 ಆ್ಯಂಡ್ 10,000. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So first we have to consider by profit and loss. This is called net profit. They have given in the problem how much they have given, 24,000. You have to write in a credit side 24,000. And next item we have to consider interest on drawings. Interest on drawings is a income to the company. ಹೌದು. ಸೊ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಏನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಿ 15,000 ಅಮೌಂಟನ್ನು ತನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ 10,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಇವರು ಏನನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ drawings. How much?
P's interest is 1500 and R's interest, it means 1000 rupees. So total 2500. Only two items comes on the credit side of the profit and loss appropriation account. Let's see the another one. What are all the items comes in a debit side? Let's do two. See, first thing, interest on capital at 6% per annum. Interest on capital na ಎಷ್ಟು percent ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 6% ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So we have to mention in the debit side to interest on capital. Capital you have to calculate for P. P's capital how much? P's capital is 80,000. 80,000 into 6 divided by 100 and R's capital how much? R's capital is 60,000. So 6 divided by 100, 4,800. So 3,600. So total you have to put it in a outer column 8,400. And next 2. Interest on capital is over. Interest on capital is an expenditure to the company. How it is expenses? So ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಆನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಆರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ 5,000 rupees. Is there any other items? No. We should not take the drawings. Drawings ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬಾರ್ದು, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ we should not consider the drawings. We have to consider only the interest on drawings that is in the credit side. You have to total both the side. ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ you have to observe. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 26,500. ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 26,500. ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ? ಡೆಬಿಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ 13,100. ಸೊ ನೀವು ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 13,100 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್. ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯಾಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟೇ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮಚ್? 3:2. 3:2. You have to distribute the profit through this ratio. In case ಏನಾದರೂ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ರೇಷಿಯೋನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಟು ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಇಬ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ರೇಷಿಯೋನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹಂಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 13,100 ಇಂಟು 3/5. ಈ 5 ಹೇಗೆ ಬಂತು? 3 + 2 ಟೋಟಲ್ 5 ಭಾಗ ಇದೆ. ಆ 5 ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಭಾಗ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಪಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 2 ಭಾಗವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ನಾವು ಆರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ 13,100 ಇಂಟು 2/5. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 13,100. ದಟ್ 13,100 ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, P and R. ಸೊ 13,100 ಇಂಟು ಪಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3. ಸೊ ಆರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. ಸೊ P 13,100 into 3/5. So he got 7,860. 7,860 and R he got 5,240. So 2/5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 13,100 into 2/5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,240. You have to write it in a inner column. So problem finished. I hope you understood. Once again I will explain. So in this problem, so they have given profit and interest on capital and interest on drawing and interest on drawings and salary. So those are all items are given in the problem. This problem is asking for 6 marks in the examination. So don't miss, this is very important. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕಲೀರಿ ಮತ್ತು ಈಸಿನೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 24,000 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಅವರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಅವರೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ಆದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ interest on capital, they have given in the problem 6% per annum. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. P's capital is 80,000, R's capital is 60,000. So we got 4,800 for P's and 3,600 for R's interest on capital. So you have to total it and write it on the outer column. And annual salary, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಆರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ annual salary to R. So interest on capital as an expenditure to the company, that's why you have to mention in the debit side, and salary is a expenditure to the company, that's why you have to mention in the debit side. And there is no any other items, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಯಾವ ಐಟಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ and you will get a balance. ಸೊ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಇನ್ಕಮಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಕಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಇನ್ಕಮ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. that profit is distributed to the partners, that amount is transferred to the partner capital account. So we have in this problem 2 partners are there, one is the P, another one is the R. So we have to distribute the profit through the ratio. In case if they have given in the problem, we have to distribute the profit through the ratio. In case if they are not giving in the problem, we have to distribute the profit ಈಕ್ವಲಿ. ಈಕ್ವಲಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? 13,100 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟು 1/2 1/2. ಎರಡರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ಇನ್ನು ಎರಡರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಥ್ರೂ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್.
third question. This is quite different question. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. It's comparatively. I have solved 2 problems of profit and loss appropriation account problem. So, but this is the quite different than those 2 problems. Lokesh and Azad are partners sharing profits in the ratio of 3:2. This is very important. So, ratio 3:2 with capitals of rupees. Lokesh capital 50,000 and Azad's capital 30,000 respectively. Interest on those capital is agreed to be paid. How much? 6%. 6% interest ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Listen, Azad is allowed a salary of rupees 2,500 per annum. So 2,500 ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಆಜಾದ್ಗೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 2017 the profit prior to the calculation of interest on capital but after charging Azad's salary amounted to rupees 12,500. ಸೊ ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 12,500 ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ 2017 ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮುಂಚಿತವಾಗೇನೆ ಟು ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಜಾದ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಮೌಂಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 12,500 ರುಪೀಸ್ ಏನಿದೆ ಆ 12,500 ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ 12,500 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಜಾದ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು. ಅಂದರೆ ಆಜಾದ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆಜಾದ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೌ ಮಚ್? 2,500. 2,500 ಪ್ಲಸ್ 12,500. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 15,000 ರುಪೀಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. A provision of 5% of profits is to made in respect of manager's commission to Lokesh who manages the sales department. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೋಕೇಶ್, ಅವನು ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಮಿಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 5% ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ? 15,000 ಇದೆ. ಆ 15,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 5% ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ I have solved already. I'm going to explain this problem. Profit and loss, net profit. I have told already, ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರೋದು 12,500. ಬಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಜಾದ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಆಜಾದ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೀಗ. ಆಜಾದ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? 2,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 2,500 ಪ್ಲಸ್ 12,500. ಸಿ 12,500 ಪ್ಲಸ್ 2,500 ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 15,000. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, interest on capital. First we have to consider the interest on capital. How much? 6% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. interest on capital, Lokesh capital is rupees 50,000. 50,000 ಮೇಲೆ 6% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3,000 ಬರುತ್ತೆ. and Azad capital is 30,000. 30,000 into 6 divided by 100, 1,800. So total interest on capital is rupees 4,800. The next thing, Azad's salary. So ಇವಾಗ Azad salary ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. How much? 2,500. The next thing, 5% of profit. See, a provision of 5% of profits is to be made in respect of manager's commission.
ಸೊ ಲೋಕೇಶ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಮಿಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ 5% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 15,000. 15,000 into 5 divided by 100 is 750. So there is no any other item, but in this problem you have to concentration on the net profit. ಹೇಗೆ ನಾವು net profit ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, you have to understand the sentence very clearly. This sentence is very important. During 2017 the profit prior to the calculation of interest on capital, but after charging Azad's salary amounted to rupees 12,500. The profit 12,500 ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಜಾದ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು rupees 12,500. ಅಂದರೆ ಆಜಾದ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನ ಕಳೆದು ಮಿಕ್ಕಿರೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಇದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಜಾದ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ sentence very clearly, and quite difficult than other problems comparatively. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಆದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 12,500 ಪ್ಲಸ್ 2,500 ಟೋಟಲ್ 15,000. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ಮೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ಅಂದರೆ 15,000 ಇಂದ 4,800, 2,500, 750 ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಉಳಿಯೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6,950. That 6,950 is transferred to, ನೋಡಿ, profit transferred to capital account. That is Lokesh 6,950 3/5, Azad 6,950 2/5. That ratio is given in the problem. See here, 3:2. So we have to distribute the profit through this ratio. This, in case if they are not given the ratio in the problem, we have to distribute the profit equally. So you have to know about that, and after that you have to mention the heading and column. This is very important. This is for 1 mark they are calculating. So in case if you are not mentioned the heading, debit, credit, those are all, and particulars, amount ಕೆಳಗಡೆ rupees is very important. So ಇದು ಯಾವುದು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ is asking for 6 marks, and this is very very important for the exam. Next topic, calculation of interest on capital. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. In case if they have not mentioned in the partnership deed, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ರಾಹುಲ್, ರೋಹಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಣ್ started partnership business on April 1st, 2014 with capitals. Rahul capitals 20 lakhs, Rohit capitals 18 lakhs,
current capitals 16 lakhs respectively. The profit for the year ended March 2015 amounted to rupees 1,35,000. ಆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ತಾನೇ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರಾಹುಲ್ 15,000 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ರೋಹಿತ್ 50,000 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಣ್ 40,000ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. The profit are distributed among partners in the ratio of 3:2:1. There are 3 members. So ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 3:2:1 ಮೂಲಕ ಹಂಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5% per annum. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ drawings, but we should not consider all those items in the problem. We have to consider what are the capitals amount they have given in the problem and what are the percentage of interest on capital they have given in the problem. On this basis we have to calculate interest on capital. So as solved the problem, first we have to write calculation of interest on capital, you have to write, and after that you have to write the formula interest on capital equals hege calculate madodu very simple, amount of capital into rate into period. Period it means for 1 year, for 1 year ge calculate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So interest on Rahul's capital, first we have to calculate, there are 3 members, right? There are 3 members in the partnership business. First one is Rahul, another one is the Rohit, another one is the Karan. So first we have to calculate the interest on Rahul's capital. Rahul's brought 20 lakhs capital. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 5% per year, for year, 1 year. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ರಾಹುಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 20 lakhs ಇದೆ. ಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ರಾಹುಲ್? 20 ಲಕ್ಷ ಇಂಟು ರೇಟ್, ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ? 5%. ಸೊ 5 divided by 100 ಇಂಟು ಪೀರಿಯಡ್ 1. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ 1 year, 1 yearಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. 5% ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈಗ ರಾಹುಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ರೋಹಿತ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ರೋಹಿತ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಹೌ ಮಚ್ ರೋಹಿತ್ ಬ್ರಾಟ್? ರೋಹಿತ್ ಬ್ರಾಟ್ 18 lakhs, 18 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಅವನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕಂಪನಿಗೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ 18 lakhs ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ 18 lakhs. 5 divided by 100 into 1, it is 90,000. The last person is Karan. Karan brought 16 lakhs capital. See, 16 lakhs. That 16 lakhs given in the problem here, 16 lakhs. 16 lakhs into how much interest? Rate of interest 5%. 5 divided by 100 into 1 is rupees 80,000. So this is the problem. They may asking for 6 marks. So they have given the problem here. So I have written in the problem here and I solve, solution is here. So you have to calculate the interest on capital for all the partners who are all involving in the business. So ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. So you have to write like this. Let's see the next problem. This problem, it's comparatively quite different. ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. A and B are partners in a firm. Their capital accounts showed the balance of 2 lakhs and 1,50,000. So for A, 2 lakhs is a capital, for B, 1,50,000 is a capital respectively on April 1, 2017. A, see ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. A introduced additional capital. ಸೊ A ಏನು 2 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ he introduced
ಅಡಿಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ? August 1st, 2017. And B brought in further capital. B also brought another capital. It means further capital. It means an additional capital. 1,50,000 ಯಾವಾಗ? On October 1, 2017. Interest is to be allowed at 6% per annum on the capitals. 6% interest ಅನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Calculate interest on partners capitals for the year ending March 31st, 2018. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ತಂದಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 8ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ August 1st, 2017ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1,50,000 ಯಾವಾಗ? ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂದರೆ 10ನೇ ತಿಂಗಳು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋತ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಏಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು? ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ತಂದಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು? ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏಸ್ದು 2 lakhs. ಸೊ 2 lakhs ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. April 1st, 2017. This is the financial year. This year ended 31st 3, 2018. So from 1/4/2017 ಇಂದ to 31st 3, 2018 ವರೆಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಇಂಟು 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಸೊ 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ₹12,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 12,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? 1 lakh ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್, ಸಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅವನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಹಿ ಬ್ರಾಟ್. ಹೌ ಮಚ್? 1 lakh ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಅವನು ತಂದಿರೋದು ಆಗಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 8ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. 8ನೇ ತಿಂಗಳ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸಿ August 1st, 2017. ಹಾಗಾದರೆ ಆಗಸ್ಟಿಂದ 8ನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 3ನೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ ಇಯರ್ ಬೇಸು? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು? ಸಿ ಟೋಟಲ್ 8 months ಆಯಿತು. ಸೊ 1 lakh ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ರೇಟು 6% ಇದೆ. ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ? ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2017 to 18 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ 8 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ 8 months ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಮಂತಿಂದ ತಂದಿರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಮಂತು ಬಿಗಿನಿಂಗಾ ಎಂಡಿಂಗಾ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಮಂತನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ 8ನೇ ತಿಂಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ 30th ಅಥವಾ 31st ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಆದರೆ ಆ ಮಂತನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮಂತ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ವಲ್ಲ, ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಬಳಸಿರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮಂತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 8th month, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ಟೋಟಲ್ 8 months ನಾವು ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 1 lakh ಇಂಟು 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12. ಸೊ
ಆನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 lakh ಮೇಲೆ 6% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ 4,000 rupees. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಏಸ್ ಇಸ್ rupees 16,000. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಏಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರವನು ಬಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಬಿನ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೀಸ್ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ 1,50,000 rupees. ಸೊ 1,50,000 rupees ಬಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1/4/2017 ಟು 31/3/2018 1,50,000 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. 6 divided by 100 is 9,000 rupees. And B also introduced the additional capital. How much he introduced? That's very important. B brought in further capital of rupees 1,50,000 on October 1, 2017. So October 1, 2017 ಅಲ್ಲಿ B another ಅಂದರೆ further capital ಅನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? 1,50,000. ಅಗೈನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆವರೆಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಅಕ್ಟೋಬರಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ October 1 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1/10/2017 ಟು 31/3/2018. ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 10ನೇ ತಿಂಗಳು. 10, 11, 12, 1, 2, 3. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಟೋಟಲ್ 6 ಮಂತ್ಸನ್ನು ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ 1,50,000 ಇಂಟು 6 divided by 100 ಇಂಟು 6 divided by 12. ಟೋಟಲ್ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಂಪನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 6 months. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ 9,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಅವನ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ 4,500 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಎರಡನ್ನೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 13,500. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಓದುವಾಗ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಮಂತಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಂತನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಮಂತನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಂತ್. ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಂತನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 6 marks. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರು 6 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ practice at home. Thank you.